الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور الله ربنا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة يا الله اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم افتح أبواب رحمتك افتح أبواب الرحمة وأبواب رحمتك وأبواب الرزق والرضوان يا رب العالمين আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ তাআলা দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মালিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে 7 নম্বর সপ্তম রোজা রেখে জোহরের সালাত আদায় করে কোরআন কারীমের এই গুরুত্বপূর্ণ লাইভ ক্লাসে যুক্ত হওয়ার মতো তৌফিক দান করেছেন আমরা মহান মুনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت يا الله জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত ক্লাস রিভিউ শুরু করছি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম যালিকাল্লাযী ইউবাশশিরুল্লাহু ইবাদাহুল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور আশা করি আমার আওয়াজ আপনার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে আর আপনাদের সাথে তো কমন কোরআনে কারিম আছে আশা করি তারপরও জাস্ট ফর রিমাইন্ডার যার কোরআন নেওয়ার সুযোগ আছে গাড়িতে নাই অফিসে নাই বাসা বাড়িতে আছেন বা বাসাতে থাকলেও অফিসে থাকলেও কোরআন নেওয়ার সুযোগ আছে অবশ্যই কোরআনটা নিয়ে বসবেন ইনশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا এই আয়াতের আগের আয়াত হলো এখানে নাই আগের আয়াতের শেষ অংশটুকু হলো যালিকা হুয়াল ফাদলুল কাবীর এ তো মহা এক অনুগ্রহ জান্নাতের সুসংবাদ জান্নাত আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দিবেন এটা এক মহা সুসংবাদ এটাকে আল্লাহ তাআলা বলছেন যালিকাল্লাযী এটাই সেটা ইউবাশশিরু আল্লাহ আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দেন ইবাদাহু তার বান্দাকে এটা সেটা যার সুসংবাদ আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে দিচ্ছেন করেছে যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন
কুল হে নবী আপনি বলে দেন, কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা, হে নবী আপনি বলে দেন, লা আসআলুকুম আমি চাই না তোমাদের কাছে, আলাইহি তোমাদেরকে যে আমি দ্বীনের দিকে আহ্বান করছি এর বিনিময়ে আমি আজরান কোন রকমের দান প্রতিদান আমি তোমাদের কাছে চাই না। কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা, আমি তোমাদের কাছে কোন রকমের দান প্রতিদান চাই না। কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দা, তবে তোমাদের সাথে আমার যে বংশীয় সম্পর্ক সেটা যেন অটুট থাকে সেটাই আমি চাই। ওয়ামান ইয়াকতারিফ হাসানাতান নাজিদ লাহু ফিহা হুসনা, ওয়ামান ইয়াকতারিফ হাসানা, আর যে ব্যক্তি কোনো হাসানা করে, নাজিদ লাহু ফিহা হুসনা, ওই হাসানার প্রতিদান নেক কাজ যে করে আমি আরো বাড়িয়ে দিই। নাজিদ লাহু ফিহা হুসনা, কোন একটা নেক কাজ করলে 70 গুণ, এটা হলো আল্লাহ তাআলার কাছে মিনিমাম সংখ্যা। 700 গুণ বা আরো অগণিত গুণ পর্যন্ত আল্লাহ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা এখানে সেই কথাটার প্রতি ইশারা করছেন। قل لا أسألكم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا, আর যে ব্যক্তি কোনো নেক কার্য সম্পাদন করে আমি আল্লাহ তার প্রতিদান আরো বাড়িয়ে দেই। কেন আমি বাড়িয়ে দিই? ইন্নাল্লাহ গফুর, নিশ্চয় আমি আল্লাহ হলাম গফুর, শাকুর, নিশ্চয় আমি আল্লাহ হলাম শাকুর। আমি হলাম, কেউ কোনো কিছু করলে ওটার কৃতজ্ঞতা আদায় করি। এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার গুণ। আল্লাহ তাআলা তো কোরআনের অন্য আয়াতে আমাদেরকে বলেছেন তোমরা আল্লাহ তাআলার কি করো, রঙের রঙিন হও। সিবগাতাল্লাহ ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগা, তোমরা আল্লাহ তাআলার রঙে কি হও, রঙিন হও। তাহলে আল্লাহ তাআলার এখানে দুইটা গুণ আসছে, সেই দুটো গুণ হলো, এক নম্বরে তিনি হলেন গফুর, ক্ষমাশীল, তার মানে আমাদেরকে ক্ষমাশীল হতে হবে। দুই নম্বরে শাকুর, কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ বান্দা মানে কেউ যদি কোনো উপকার করে সেই উপকারের স্বীকৃতি দেওয়া। আল্লাহ তাআলা এরকম কোন বান্দার নেক আমল অস্বীকার করেন না, এটা আল্লাহ তাআলার সিস্টেম না। আল্লাহ তাআলার সিস্টেম এটা না, যে যতটুকু করবে এটার স্বীকৃতি আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। তদ্রূপ আমরা সামাজিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে, আমাদের এই দুনিয়াবি লাইফে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কি করি, অনেক সময় অন্যের দান অনুদান দাক্ষিণ্য বা অবদানকে আমরা ছোট করে দেখি কিংবা অবহেলা করি। তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা যেটা জানতে পারছি যে যার যতটুকু দান অবদান আছে সেটাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। আমি ইয়াকুলুনা ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবা, আমি ইয়াকুলুনা, ওরা কি বলতে চায় যে ইফতারা, এটাকে রচনা করেছে আল্লাহ, আল্লাহ তাআলার উপর কাযিবা, অর্থাৎ নিজে নিজে কোরআনটাকে বানিয়ে এনে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে। তারা কি এমন কথা বলতে চায়? তারা কি এমন কথা বলতে চায় যে নবী কোরআন নিয়ে এসে নিজে রচনা করছে, আর রচনা করার পরে এটা তিনি আল্লাহ তাআলার নামে চালিয়ে দিয়েছেন? এমন কথা কি তারা বলতে চায়? আমি ইয়াকুলুনা ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবা, এবার আল্লাহ তাআলা বলেন, ফাইন ইয়াশাইল্লাহু ইয়াখতিম আলা কলবিক, যদি তাদের দাবি অনুযায়ী আপনি ঠিক ঠিক নিজে নিজে রচনা করে আমার উপরে আমার নামে এটা চালিয়ে দেন, ফাইন ইয়াশাইল্লাহু, আল্লাহ তাআলা চাইতেন, ইয়াখতিম আলা কলবিক, তিনি আপনার অন্তরের উপর মোহর মেরে দিতেন। যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, আল্লাহ আপনার অন্তরের উপরে মোহর মেরে দিতেন। ওয়ায়ামহুল্লাহুল বাতিল, এবং আল্লাহ তাআলা মিথ্যাকে তিনি মুছে দিতেন। ওয়ায়ুহিক্কাল হাক্কা বিকালিমাতিহি, এবং তিনি সত্যবাদীকে প্রতিষ্ঠা করতেন। ইন্নাহু আলিমুম বিযাতিস সুদূর, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিমুন, সবিশেষ তিনি অবহিত, বিযাতিস, অন্তরে যা আছে সব কিছু আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে অবগত, অবহিত।
ইন্নাহু আলিমুম বিযাতিস সুদূর وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي أرتني هلن الله وهو الذي أرتني الله يقبل التوبة তিনি আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন তিনি আল্লাহ জিন্দার তওবা কবুল করেন وهو الذي يقبل التوبة عن عباده তিনি আল্লাহ যিনি তার বান্দার তওবা কবুল করেন وهو الذي তিনি আল্লাহ يقبل التوبة তিনি তওবা কবুল করেন তার বান্দাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ তার বান্দাদের তওবা তিনি কি করেন কবুল করেন ওয়ায়াফু আনিস সাইয়্যাত তিনি অনেক সাইয়্যাতকে ক্ষমা করে দেন মুছে দেন ওয়ায়ালামু মা তাফআলুন এবং তারা যা করে এগুলো আল্লাহ তাআলা জানেন ওয়ায়ালামু মা তাফআলুন এবং তারা যা করে এগুলো আল্লাহ তাআলা জানেন ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب আর আল্লাহ তাআলা কি করেন তাকে সাড়া দেন যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাআলা তাদের আহ্বানে সাড়া দেন ওয়ামিলুস সালিহাত এবং যারা নেক কার্য সম্পাদন করেছে তাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله এবং তিনি বাড়িয়ে দেন তার অনুগ্রহ তাদের উপর আরো আরো বেশি ওয়াল কাফিরুনা লাহুম আযাবুন শাদীদ আর যারা কাফের লাহুম তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন শাদীদ তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو بسط الله যদি আল্লাহ তাআলা বাড়িয়ে দেন প্রাচুর্য দেন কোন বান্দাকে রিজিকের ওয়ালাউ বাসাতাল্লাহুর রিজকা লিইবাদিহি লাবাগাউ ফিল আরদ তাহলে অটেল পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে তারা দুনিয়াতে লাবাগাউ ফিল আরদ সীমা লঙ্ঘন করবে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আল্লাহ তাআলা যদি দুনিয়াতে মানুষকে আখিরাতের মতো স্বাধীনতা দিতেন ওই যে আখিরাতে জান্নাত তো মনে আছে জান্নাতে ওখানে সবাই স্বাধীন ভোগ করার ক্ষেত্রে দুনিয়াতে কিন্তু আমরা স্বাধীন না আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় একটা শিকল বাঁধা আছে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দুনিয়াতে 100% পরাধীন মুমিনদের কথা বলছি আমরা ভোগ করার ক্ষেত্রে খাওয়ার ক্ষেত্রে আনন্দ করার ক্ষেত্রে এনজয় করার ক্ষেত্রে যে কোনো জিনিস টাকা পয়সা ইনকাম করার ক্ষেত্রেও আমরা পরাধীন মানে সীমার মধ্যে আছি হচ্ছে আবার টাকা পয়সা খরচ করার ব্যাপারেও আমরা কি একটা সীমার মধ্যে থাকতে হচ্ছে আমাদের লাইফ এনজয় করব আনন্দ করব আমাদের একটা সীমা আছে সব জায়গায় আমরা একটা সীমার মধ্যে আছি তাই না আমরা কেউ কিন্তু সারা না সবাই আমরা বাধা একবারে আমরা চারদিক থেকে বাধা কারণ আমাদের ব্রেনের মধ্যে কি আছে জবাবদিহিতার মেন্টালিটি আমরা বহন করছি এই জন্য টাকা পয়সাও আমরা মানে হালাল হারাম চিন্তা করতে হয় ইনকাম করে এটাকে ব্যয় কিভাবে করব সেখানেও হালাল হারামের প্রশ্ন আমরা মাথায় নিয়ে আসি তার মানে আমরা খাবারের ক্ষেত্রে একই অবস্থা দুনিয়াতে ভোগ করব সেক্ষেত্রেও একই অবস্থা জৈবিক চাহিদা আমরা মিটাবো ওখানেও একটা সিস্টেম আছে তার মানে আমাদের পুরো জিন্দিগিটা একটা সিস্টেমের ভিতরে কিন্তু আখেরাতের জিন্দিগিটা দুনিয়ার জিন্দিগি থেকে একেবারে টোটালি উল্টা টোটালি বিপরীত ওখানে সূত্রটা হলো কি মনে আছে তো ওয়ালাকুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদউন এটা কিন্তু দুনিয়ার জন্য না আখেরাতে জান্নাতে তোমাদের মনে যা চাইবে তোমরা তাই পাবে তোমরা যা দাবি করবে তোমাদেরকে তাই দেওয়া হবে সুবহানাল্লাহিল আযীম
সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে আমরা যা চাই তা পাই না, যা দাবি করি তা পাই না, যা পাই তাও ভোগ করতে পারেন, ভোগের লিমিটেশনস আছে। ওয়ালাউ বাসাতাল্লাহু রিজকা লিইবাদিহি, আল্লাহ তাআলা যদি কোনো তার বান্দাকে অধিক পরিমাণে সম্পদের প্রাচুর্য দান করতেন, লাবাগাও, সম্পদের প্রশস্ততা দান করতেন, লাবাগাও ফিল আরদি, অবশ্যই তারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করত। ওয়ালাকিন ইউনাজ্জিলু বিকাদারিন মা ইয়াশা, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওয়ালাকিন ইউনাজ্জিলু, তিনি নাজিল করেন, কাদারিন পরিমিত ভাবে, মা ইয়াশাউ, তিনি যা চান তা, তিনি যা চান তা তিনি পরিমিত ভাবে কি করেন, নাজিল করেন। ইন্নাহু বিইবাদিহি খাবীরুম বাসীর, ইন্নাহু, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ, বিইবাদিহি, তার বান্দাদের ব্যাপারে, খাবীরুম বাসীর, তিনি সব খবর রাখেন, বাসীরুন, তিনি সব কিছু দেখেন। وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة، هو الولي الحميد। আল্লাহ তাআলা নিজের পরিচয় নিজে তুলে ধরেছেন এভাবে, وهو الذي, তিনি সে আল্লাহ, ইউনাজ্জিলুল গায়সা, যে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, وهو الذي ينزل الغيث, তিনি সে আল্লাহ, যে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة, এবং তিনি, وهو الذي ينزل الغيث, তিনি আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, من بعد ما قنطوا, যখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। এখানে আল গাইসা মানে হলো, যদি আমরা বৃষ্টি অনুবাদ করছি, তার মানে রহমতের যত কিছু আছে, রহমতের যত কিছু আছে, এগুলো আল্লাহ তাআলা কি করেন, বর্ষণ করেন। মিন বাদি মা কানাতু, যখন তারা কি হয়ে যায়, একেবারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হতাশাগ্রস্ত হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহমত নাজিল করেন, ওয়ায়ানশুরু রাহমাতাহু, এবং তিনি তার রহমতটাকে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন। ওয়া হুয়াল ওয়ালিয়ুল হামিদ, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আল ওয়ালিয়্যু, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আল ওয়ালিয়ুল হামিদ, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন অভিভাবক, আল হামিদ, এবং তিনি সর্বপ্রশংসিত। ওয়া মিন আয়াতিহি, জি, এটা আমার বিকাশ নাম্বার, জি 85 65 78, জি। ومن آياته خلق السماوات والأرض, ومن آياته, আর আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সমূহ থেকে নিদর্শন হলো, খালকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিন সৃষ্টি, ওয়ামা বাসসা ফীহিমা মিন দাব্বা, ওয়ামা বাসসা ফীহিমা মিন দাব্বা, এবং আসমান এবং জমিনের মধ্যে সর্বজীব জন্তু ছড়িয়ে দিয়া দেওয়া সেগুলো, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার নিদর্শন। ওয়াহুয়া আলা জামইহিম ইযা ইয়াশাউ কাদির, ওয়াহুয়া আলা জামইহিম ইযা ইয়াশাউ কাদির। وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم, আর তাদের সকলকে একত্রিত করার ব্যাপারে, ইদা, যখন, ইয়াশাউ, তিনি চাইবেন, কাদিরুন, তিনি তখন সক্ষম হবেন। তার মানে এই যে সৃষ্টি জগৎকে, সব যখন কিয়ামত হয়ে যাবে, আবার সবাইকে যখন উঠাবেন, উঠানো যখন তিনি চাইবেন,
এটা আল্লাহ তাআলার জন্য তখন পসিবল। এ ব্যাপারে তিনি কাদির, মহা ক্ষমতাবান। এ ব্যাপারে তিনি মহা ক্ষমতাবান। ওয়ামা আসাবাকুম মিন মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আইদিকুম ওয়া ইয়াফু আন কাসীর। ওয়ামা আসাবাকুম মিন মুসিবাহ, ওয়ামা আসাবাকুম মিন মুসিবাহ। আর যখন কোন মুসিবত তোমাদেরকে স্পর্শ করে, টাচ করে, ধরে, তোমাদেরকে পেয়ে বসে, ওয়ামা আসাবাকুম মিন মুসিবা ফাবিমা কাসাবাত আইদিকুম, সেগুলো তো তোমাদের হাতের কামাই। বিপদ আপদ, বালা মুসিবত, অসুস্থতা, রোগ ব্যাধি, অভাব অনটন, সবগুলো কিন্তু আমাদের হাতের কামাই। এটা বিশ্বাস করতে হবে। সবগুলো আমাদের হাতের কামাই, এটা বিশ্বাস করতে হবে। আপনি হয়তো বলবেন এই বিপদের সাথে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নাই, না থাকলে আসতো না। অবশ্যই এটা আমাদের হাতের কাজ। যে কোনো জায়গায় আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলেই এই বিপদটা আসছে। তো অতএব এগুলো আমাদের হাতের কামাই। ওয়ামা আসাবাকুম মিন মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আইদিকুম ওয়া ইয়াফু আন কাসীর। কিন্তু তিনি আল্লাহ তোমাদের অনেক বিপদ কিন্তু মুছেও দেন। সব বিপদের কারণে যে মুসিবত আসে তা না, অনেক ত্রুটি তিনি তোমাদের মুছে দেন। সব ত্রুটির কারণে যদি মুসিবত আমাদেরকে পেয়ে বসতো, তাহলে বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। আল্লাহ তাআলা সেটাই বলছেন, সব অর্জনের বিনিময়ে যদি তোমাদেরকে আমি মুসিবত দিতাম, তাহলে তোমরা চলতেই পারতে না, বাঁচতেই পারতে না। ওয়ায়াফু আন কাসীর। তিনি আল্লাহ অনেক অনেক অর্জনকে তিনি, আমাদের অনেক ভুল অর্জনকে তিনি কি করে দেন? মুছে দেন, মাফ করে দেন। ওয়ামা আনতুম বিমুজিজিনা ফিল আরদ, ওয়ামা আনতুম বিমুজিজিনা ফিল আরদ। ওয়ামা আনতুম বিমুজিজিনা ফিল আরদ, ওয়ামা আনতুম বিমুজিজিনা ফিল আরদ। আর তোমরা নও, ওয়ামা আনতুম বিমুজিজিনা ফিল আরদ, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলাকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছাকে তোমরা ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। ওয়ামা আনতুম বিমুজিজিনা ফিল আরদ, তোমরা আল্লাহর ইচ্ছাকে, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন, এটাকে তোমরা কখনো ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। أصابكم من وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بمعجزين في الأرض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض. তোমরা আল্লাহ তাআলাকে, আল্লাহর ইচ্ছা দুনিয়াতে বাস্তবায়ন তো আল্লাহ তাআলা করবেন। এই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা বাস্তবায়নে তোমরা কখনো আল্লাহ তাআলাকে ব্যর্থ, অক্ষম, এই ইনএক্টিভ, নিষ্ফল তোমরা করে দিতে পারবে না। তার মানে আল্লাহর ইচ্ছা, আল্লাহ তাআলা এটাকে বাস্তবায়ন করবেনই করবেন। আল্লাহ তাআলা কি ইচ্ছা করে রেখেছেন, এটা আল্লাহ তাআলা বাস্তবায়ন করবেনই করবেন। দেখেন না, যারা জালেম তারা টিকে থাকার জন্য কত চেষ্টা করেছে। তাদের সকল বাহিনী এবং সর্বোচ্চ ফোর্স, সব শক্তি, সব বাহিনী তারা কাজে লাগিয়েও তারা টিকতে পারেনি। এটা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হটিয়ে দিবেন। তামাম দুনিয়াতে একই অবস্থা, ফেরাউন টিকতে পারেনি। কারণ আল্লাহর ইচ্ছা, যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলো যে তারা এক সময় অনেক জুলুম করবে, কিন্তু এই জুলুমেরও একটা ইতি আছে। জুলুমেরও কি একটা ইতি আছে।
তাহলে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা বাস্তবায়ন করবেনই। ওয়ামা আনতুম বিমুজিজিনা ফিল আরদ ওয়ামা লাকুম মিন দুনিল্লাহ, আর তোমাদের জন্য নেই আল্লাহ তাআলা ছাড়া মিন ওয়ালিয়্যিন কোন ওলি, ওয়ালা নাসির আর না কোন সাহায্যকারী, না কোনো সাহায্যকারী। জি আলহামদুলিল্লাহ, এই ছিল গত ক্লাসের রিভিশন। আজকে আমরা নতুন ক্লাস শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। আপনারা সবাই জাগ্রত আছেন আশা করি, কেউ ঘুমাবেন না প্লিজ। যদি যদি ঘুম আসে একটু হাঁটাচলা করবেন, ইনশাআল্লাহ ঘুম চলে যাবে। একটু হাঁটাচলা করবেন, কোরআনটা একটু রাখেন, হেঁটে হেঁটে কোরআন ধরেন, সমস্যা নাই, বা হেঁটে হেঁটে ক্লাসটা শুনেন। ঘুম একটু আসতে পারে স্বাভাবিক। ফজরের পরে আমরা একটু ঘুমাতে হয়, আবার জোহরের পরে আবার ঘুমের একটা চাপ থাকে আমাদের উপর, এই জন্য একটু সিরিয়াস হবেন ইনশাআল্লাহ। ভীষণ ঘুম আসছে, হ্যাঁ, ঘুম আসবে তো। ঘুম তো ঘুম এটা কি রহমত, তো রহমত আসা তো ভালো, রহমত আসা ভালো। একটু 1 মিনিট আমি একটু জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা তাহলে এখান থেকে শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। জি কোরআন ধরেছি ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن آياته الجوار। জি গত 2 দিন ঘুমিয়েছিলাম আমার রাতে কোরআন বসে কিন্তু জি আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ামিন আয়াতিল জাওয়ারি ফিল বাহরি কাল আ'লাম। ওয়ামিন আয়াতিহি, আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে অন্যতম নিদর্শন হলো আল জাওয়ার। জারিয়াতুন শব্দের বহুবচন হলো জাওয়ার। জারিয়া মানে নৌকা, একটু লিখে দেন তো জারিয়াতুন। জিমালি জবর জা, রিয়া জবরিয়া গুলতা, জারিয়াতুন, জারিয়াতুন। জারিয়াতুন, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, জারিয়াতুন, হ্যাঁ জারিয়াতুন মানে নৌকা, এর বহুবচন হলো আল জাওয়ারি। তাহলে জারিয়াতুন জাওয়ারি, জারিয়াতুন জাওয়ারি। অমিন আয়াতিহিল জাওয়ার, অমিন আয়াতিহি, আর তার নিদর্শন সমূহ থেকে নিদর্শন হলো আল জাওয়ারি নৌযান সমূহ বা পানি জাহাজ সমূহ, ফিল বাহরি সমুদ্রের মধ্যে, সাগরের মধ্যে, বাহার মানে সমুদ্র সাগর, কাল আলাম পাহাড়ের মতো। আল্লাহ তাআলা এখানে দেখেন বাস্তব আমাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত একটা বাস্তব এক্সাম্পল দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন দেখো তোমরা। এই যে সমুদ্রের মধ্যে বিশাল বিশাল পাহাড়ের মতো নৌযান চলছে, এক একটা দূর থেকে মনে হয় যে পাহাড়, পাহাড় তুল্য, সুবহানাল্লাহিল আযীম। পানির উপরে কিভাবে চলছে,
পানির উপরে কিভাবে চলছে এই যে নৌযান, অমিন আয়াতিহিল জাওয়ার, আর তার নিদর্শনাবলী সমূহের মধ্য থেকে আল জাওয়ারি নৌযান সমূহ, ফিল বাহরি সাগরের মধ্যে, কাল আলাম পাহাড়ের মতো, পাহাড়ের মতো তার নৌযান সমূহ। অমিন আয়াতিহিল জাওয়ারি ফিল বাহরি কাল আলাম ইন ইয়াশা ইউসকিনির রিহা ফায়াযলাল্লা, ইন ইয়াশা যদি তিনি ইচ্ছে করেন, ইউসকিনির রিহা থামিয়ে দিতে পারেন, ধরে রাখবেন, রিহা বাতাসকে, যদি আল্লাহ তাআলা বাতাসকে ধরে রাখেন তাহলে তো এই নৌযান আর চলবে না। অথবা আল্লাহ তাআলা যদি পানির উপরে চলার যে ক্ষমতা আছে, ক্ষমতাটা যদি আল্লাহ তাআলা কি করেন, অফ করে দেন, তাহলে তো আর চলবে না। তখন তা, ফলে তা হয়ে যাবে রাওয়াকিদা অচল, আলা যহরিহি তার উপরিভাগের উপর। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকুল্লি সাব্বারিন শাকুর। ইন্না নিশ্চয়, ফি যালিকা এর মধ্যে রয়েছে, লাআয়াত অবশ্যই নিদর্শনাবলী, লিকুল্লি সাব্বারিন শাকুর প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর জন্য, প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর জন্য অবশ্যই নিদর্শন, অবশ্যই এর আছে নিদর্শন। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকুল্লি সাব্বারিন শাকুর, নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন আছে, লিকুল্লি সাব্বারিন প্রত্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য, শাকুর প্রত্যেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর জন্য। আও ইউবিকুহুন্না বিমা কাসাবু ওয়া ইয়াফু আন কাসীর, আও অথবা ইউবিকুহুন্না সেগুলো ডুবিয়ে দিতে পারেন, ধ্বংস করে দিতে পারেন। এই যে জাহাজ, স্টিমার, লঞ্চ, সুবহানাল্লাহ, এই যে টাইটানিক জাহাজ, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কত জ্ঞান দান করেছেন, কত জ্ঞান দান করেছেন। গত কয়েক বছর আগে একটা নিউজ পড়েছিলাম যে টাইটানিক জাহাজের চেয়েও আরো বড়, আরো আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত, এর চেয়ে আরো বড় সাইজের একটা জাহাজ বানানোর কাজ চলছে সম্ভবত আমেরিকা। একটা সংবাদ আসছিল। তাহলে এই দেখেন আল্লাহ তাআলা মানুষকে কি জ্ঞান দান করেছেন। তাহলে এই টাইটানিক জাহাজের মতো বা এরকম পাহাড়ের মতো এত বড় জাহাজ, এটাকে আল্লাহ তাআলা ডুবিয়ে দিতে পারেন যদি আল্লাহ তাআলা চান। বিমা কাসাবু তাদের অপকর্মের কারণে, এই যে জাহাজে বসে বসে যত অপকর্ম, এই অপকর্মের কারণে যদি আল্লাহ তাআলা ডুবিয়ে দিতে চান তাহলে তিনি ডুবিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু ওয়ায়াফু আন কাসীর, আল্লাহ তাআলা অনেক গুনাহ তিনি মাফ করে দেন। আমরা 22 পারার শেষ পৃষ্ঠা পড়েছিলাম, না 19 পৃষ্ঠা পড়েছিলাম যে আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের গুনাহের কারণে আমাদেরকে ধরতেন, প্রতিটি গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নাই, উপায় ছিল না। তো আমরা তাহলে বেঁচে আছি কিভাবে? আল্লাহ তাআলা হাজারো লক্ষ গুনাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের কি করছেন, আমরা মাপ না চাওয়ার পরেও, মাপ না চাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন বলে আমরা আছি। আও ইউবিকুহুন্না বিমা কাসাবু আন কাসীর ওয়া ইয়ালামাল্লাযীনা ইউজাদিলুনা ফি আয়াতিনা মা লাহুম মিন মাহিস। ওয়া ইয়ালামা তখন তিনি জানতে পারবেন, আল্লাযীনা ইউজাদিলুন যারা বিতর্ক করে বা অস্বীকার করে, ফি আয়াতিনা আমাদের নিদর্শনাবলীগুলো নিয়ে, আমার আয়াতগুলো নিয়ে, আমার হুকুম আহকাম নিয়ে যারা এরকম বিতর্ক করে, মা লাহুম মিন মাহিস তাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল বা নিষ্কৃতির উপায় নাই। যারা বিতর্ক করে আমার আয়াত নিয়ে, তাদের জন্য কোনো নিষ্কৃতির উপায় নাই। অমিন আয়াতিহিল জাওয়ার, অমিন আয়াতিহি আল্লাহ তাআলার নিদর্শন হলো আল জাওয়ারি ফিল বাহর, সমুদ্রের মধ্যে নৌযান,
কাল আলাম, এক একটা বিশাল পাহাড়ের মতো। ইয়াশা ইউসকিনির রিহা, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, ইয়াশা ইউসকিনির রিহা, যদি আল্লাহ তাআলা স্তব্ধ করে দিতে চাইতেন, ফায়াজলালনা আলা ফায়াজলালনা রাওয়াকিদা আলা যহরি, তখন ওই নৌযান সমূহ রাওয়াকিদা নিশ্চল হয়ে পড়বে, অচল হয়ে পড়বে, স্থবির হয়ে পড়বে। আলা যহরি, সমুদ্র ঠিকই আছে, পানি ঠিকই আছে, বাট ওই জাহাজ অচল হয়ে গেছে। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াত, নিশ্চয় এর মধ্যে আছে অবশ্যই নিদর্শন। এটা চিন্তা করা কি, কাদের জন্য? যারা সব্বার, যারা শাকুর। সব্বার বান্দা, শাকুর বান্দা যারা, তাদের জন্য এটা কিন্তু চিন্তার একটা খোরাকি। এটা কি চিন্তার একটা খোরাকি, যে সমুদ্রের এই পানির উপরে কিভাবে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে, হাজার হাজার মন মাল পত্র নিয়ে, টনকে টন মাল সামানা নিয়ে, খাদ্য সামগ্রী, দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে কিভাবে এই নদীর মধ্যে, সাগরের মধ্যে জাহাজ চলছে। এটা আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইন্না ফি যালিকা লাআয়াত, এটা চিন্তা করার একটা খোরাকি। কাদের জন্য? লিকুল্লি সাব্বারিন শাকুর, প্রত্যেক সাব্বার বান্দার জন্য, প্রত্যেক শাকুর বান্দার জন্য। আও ইউবিকুহুন্না বিমা কাসাবু, অথবা ইউবিকুহুন্না, তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। বিমা কাসাবু, তাদের অর্জিত অপকর্মের কারণে, তাদের দ্বারা সম্পাদিত অপকর্মের কারণে আল্লাহ তাআলা তো ওই জাহাজকে থেমে দিতে পারতেন, ধ্বংস করে দিতেন। মা লাহুম ওয়া ইয়াফু আন কাসীর, এবং তিনি তাদের অনেক গুনাহকে কি করেন? ক্ষমা করে দেন। বান্দার অনেক গুনাহকে তিনি ক্ষমা করে দেন। أعلم ويعلم الذين يجادلون ويعلم তিনি জানেন, আল্লাহ তাআলা জানেন, আল্লাযীনা ইউজাদিলুনা, যারা কি করে? বিতর্কে লিপ্ত হয় বা অস্বীকার করে। বিতর্কে লিপ্ত হয়, অস্বীকার করে। বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার মূল টার্গেট হলো অস্বীকার করা। আর বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া দ্বারা বোঝায় মেনে নেওয়া। তো যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়, তার মানে ফলশ্রুতিতে তারা এটাকে কি করে? অস্বীকার করে। যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করতে বসে, মা লাহুম মিন মাহিস, তাদের জন্য নিষ্কৃতির কোনো উপায়, কোনো রাস্তা, কোনো ওয়ে নাই। من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم, তোমাদেরকে কিছু দেওয়া হয়েছে। মিন শাইইন মানে এ, দুনিয়ার যত ভোগ্য সামগ্রী আছে, এই যত কিছুই তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ভোগের সামগ্রী বলতে তো কত কিছুই আছে, তাই না? টাকা, ধন দৌলত, এটা ভোগের সামগ্রী। তারপরে এ, এ, এই মানে দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রী দ্বারা ভোগ, একজন আরেকজনকে উপভোগ করা, এটাও আমাদের একটা ভোগের সামগ্রী, যদিও এটা ওই বস্তুর মতো না। তাহলে এরকম আরো আরো। তারপরে ক্ষমতা, এটাও একটা ভোগের সামগ্রী। তারপরে চেহারার সৌন্দর্য বা লাবণ্যতা, এটাও কিন্তু একটা ভোগের সামগ্রী। যোগ্যতা, এটাও কিন্তু একটা ভোগের সামগ্রী। চমৎকার ভ্যালুয়েবল একটা জব হওয়া, এটাও ভোগের সামগ্রী আমাদের জিন্দেগিতে। এরকম এরকম আরো অনেক। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন, দুনিয়াতে তোমাদের যে ভোগের সামগ্রীগুলো আছে, তোমাদের যে ভোগের সামগ্রী দেওয়া হয়েছে, ফামা উতিতুম মিন শাইইন ফামাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া, এগুলো দুনিয়াতে টেম্পোরারি, এগুলো জাস্ট দুনিয়ার একটা ভোগ সামগ্রী। আখিরাতের ভোগ সামগ্রী আর দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীর মধ্যে তফাৎ হলো, দুনিয়ার এটা নিঃশেষ হয়ে যায়, তাই না? আর আখিরাতের এটা কিন্তু নিঃশেষ হয় না। দুনিয়ার আনন্দ শেষ, দুনিয়ার এই যে চেহারার লাবণ্যতা, মাশাআল্লাহ, দুনিয়ার এই চেহারার সৌন্দর্য, এটা কয়দিন?
এটা কয়দিন, কিন্তু এক সময় এই সৌন্দর্য হারিয়ে যায়। টাকা পয়সা কয়দিন, এক সময় হারিয়ে যায়, আবার আসে। তো আখেরাতের এই সৌন্দর্য বলেন, ভোগ সামগ্রী বলেন, যেরকম আছে সেরকম, বরঞ্চ আরো সৌন্দর্য বাড়বে, বাড়বে, তাই না? আমাদের বোনদের, মেয়েদের, এদের বা আমাদের পুরুষদেরও একটা বয়স চেহারার মধ্যে একটা লাবণ্যতা থাকে। 20 বছর, 22 বছর, 25 বছর, 30 বছর, 40 বছর, কিন্তু আস্তে আস্তে করে আমাদের বোনদের, আমাদের ভাইদের, আমাদের সকলের আস্তে আস্তে করে কি হয়, এক সময় যুবক ছিলাম, দাড়ি ওঠেনি, দাড়ি উঠেছে, কালো দাড়ি ছিল, তারপর আস্তে আস্তে পাকতে শুরু করেছে, তাই না? আমাদের বোনদের এক সময় কালো কুচকুচে সুন্দর চুল ছিল, লম্বা চুল, এমনও দেখা যায় চুল পড়তে পড়তে অনেক চুল পড়ে গেছে, আবার একটা দুইটা করে পাকতে শুরু হয়েছে, তাই না? তাহলে দেখেন সৌন্দর্য কোথায় গেল। একসময় অনেক আকর্ষণ ছিল চেহারার মধ্যে, এখন আর সেই আকর্ষণটা আমাদের অনেকের নাই, স্বাভাবিক। দুনিয়ার সৌন্দর্য এটা কি হারিয়ে যায়, কিন্তু আখিরাতের সৌন্দর্য সেটা কখনো হারায় না। فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة। দুনিয়ার তোমাদেরকে যত কিছু ভোগ সামগ্রী দেওয়া হয়েছে এটা টেম্পোরারি। ওয়ামা ইনদাল্লাহি খাইর, আল্লাহু আকবার। আর আল্লাহ তাআলার কাছে যেটা আছে খাইর, খাইর মানে কি মনে আছে তো? জমাটা আখিয়ার, সুপারলেটিভ ডিগ্রি, মানে অধিক উত্তম, সেরা উত্তম, সুপারলেটিভ ডিগ্রি। খাইরুন শব্দটা মূলত ছিল আখিয়ার। একটু লিখে দেন তো দেখি। আখিয়ান মানে আফাল, ইসমে তাবদীলের সিগা, মানে সবচেয়ে সৌন্দর্য, সবচেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে সেটা হলো সবচেয়ে উত্তম। কি আছে? জান্নাত আছে। আল্লাহ তাআলার কাছে কি আছে? জান্নাত আছে, সেটা হলো সবচেয়ে উত্তম। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে আমরা সৌন্দর্যের পূজারী, তাই না? আমরা পুরুষেরা বিয়ে করতে সুন্দর সুন্দর সুন্দরী মেয়ে খুঁজি সবাই। আমাদের প্রথম টার্গেটটাই হলো সুন্দরী মেয়ে, মেয়ে সুন্দরী কিনা, যদি সুন্দরী হয় তাহলে সামনে আগাই। এটা আমাদের পুরুষদের চাহিদা। আমাদের বোনদেরও একই অবস্থা, দেখতে শুনতে কেমন, স্মার্ট কিনা, হ্যান্ডসাম, স্যালারি কিনা, বংশগত বা দেখতে প্রিন্স কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি, আরো কত কিছু। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে আখিরাতে যেটা আছে, ওয়ামা ইনদাল্লাহি খাইর, আল্লাহ তাআলার কাছে এই আখ আখ আখিয়ারু, আখতারু না, আখিয়ারু, লিখতে ভুল করেছেন, হামজা খা ইয়ারা, আখিয়ারু, আখিয়ারু, খাইর মানে আখিয়ারু। আপনারা আরবি না, এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। আপনারা এখানে অনেকে আরবি লিখতে পারেন, মাশাআল্লাহ। তানিয়া ফেরদৌস, মাশাআল্লাহ, চমৎকার। 5-7 জনের পরে তিনি রাইটটা লিখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, সেকেন্ড লিখেছেন আরেকজন, শামসুন, আর আরেকজন, মাশাআল্লাহ, তো হচ্ছে। তাহলে আখিয়া, আখিয়ার সুপারলেটিভ ডিগ্রি আল্লাহ তাআলার কাছে যে আছে সেটা হলো আখিয়ার, সবচেয়ে বড় সেরা। আল্লাহ তাআলার কাছে যেটা আছে সেটাই হলো সেরা। আল্লাহ তাআলার কাছে যেটা আছে সেটাই হলো সেরা। ওয়ামা উতিতুম মিন শাইইন ফামাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়ামা ইনদাল্লাহি খাইর। আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে সেটা হলো কি, সেরা, 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 মহাসেরা। ওয়া আবকা, এবং সেটা হলো স্থায়ী। এই যে বললাম না, দুনিয়ার সৌন্দর্য, দুনিয়ার টাকা পয়সা, অর্থবিত্ত, ক্ষমতা কয়দিন, কয়দিন এটা থাকবে না, এটা বেশি দিন থাকবে না। বেশি দিন থাকবে না মানে আমি নিজেও তো বেশি দিন থাকবে, এটা থাকবে কিভাবে? কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে যেটা আছে সেটা আখিয়ার ওয়া আবকা, সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইনদাল্লাহি খায়রুন ওয়া আবকা। আল্লাহ তাআলার কাছে যেটা আছে সেটা হলো অনেক উত্তম, এবং এটা হলো অনেক বেশি, মানে সবার চেয়ে স্থায়ী। আবকা মানে এটাও সুপারলেটিভ ডিগ্রি। তাদের জন্য, লিল্লাযীনা আমানু, দেখেন তো আমরা তাদের মধ্যে পড়ি কিনা যাদের জন্য এটা। লিল্লাযীনা আমানু, যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আমরা, লিল্লাযীনা আমানু, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমাদের এই দুনিয়ার জীবনে অনেকের অপ্রাপ্তি আছে, অনেক কিছু আছে না?
অনেক অপ্রাপ্তি আমাদের জিন্দগিতে। এটা দুনিয়া তো আপনার 100% ডিমান্ড ফিল আপের জায়গা না। দুনিয়া এমন একটা জায়গা, এটা আপনার 100% ফিল আপের জায়গা না। যেমন মনে করেন যে এই যে আমার, আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন, গত কয়েকদিন থেকে আমার গলার আওয়াজটা বসে আছে। কারণ ওই যে তারাবির নামাজে তেলাওয়াত করতে হয় অনেক, আবার তারাবির নামাজ পড়াতে হয়, তারপরে সকালে থাকে ক্লাস, আবার আপনাদের এখন এভরিডে, এটা হলো এভরিডে রুটিন। আবার গতদিন জমা গেছে মাঝখানে একটা, এটা আরেকটা রুটিন যোগ হয়েছে। তার মানে এখন আমি চাচ্ছি যে আমার গলাটা ঠিক হয়ে যাক। আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করি সকাল সন্ধ্যা গরম পানি বা আনুষঙ্গিক আরো ট্রিটমেন্ট, কিন্তু আমি চাইলেই তো হবে না। তার মানে দুনিয়াটা আমরা যা চাইবো সব আমরা 100% পাবো না। যদি 100% পেয়ে যাই তাহলে তো আখেরাতের দরকার নাই। যদি 100% পেয়ে যা তাহলে তো আখেরাতের দরকার নাই। 100% চাওয়ার জায়গাটা, ওই যে কথাটা বললাম, আমাদের পারিবারিক জীবনে, দাম্পত্য জীবনে, সামাজিক জীবনে, আমাদের ব্যক্তিগত লাইফে জীবনে, আমাদের জীবনে অনেক অপ্রাপ্তি আছে। আপনি আল্লাহওয়ালা হন, আল্লাহর খাস বান্দা হন, বান্দি হন, আল্লাহর নেক বান্দা বান্দি হন, ইনশাআল্লাহ আপনার সব অপ্রাপ্তি আল্লাহ তাআলা আখিরাতে মিটিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। একটাও বাদ থাকবে না। সব অপ্রাপ্তি আল্লাহ তাআলা মিটিয়ে দিবেন। অনেক মনে করেন যে সন্তান হয় না, এটা তার অপ্রাপ্তি, তাই না? অনেকের কেবল ছেলে হয়েছে, মেয়ে হয় নাই, অপ্রাপ্তি। অনেকের কেবল মেয়ে হয়েছে, ছেলে হয় নাই, অপ্রাপ্তি। আছে না? এরকম কত অপ্রাপ্তি আছে। সব অপ্রাপ্তি আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তিনি মিটিয়ে দিবেন, ফিল আপ, ফুলফিল করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। লিল্লাযীনা লিল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য এই অপ্রাপ্তিটা পূরণ করবেন স্থায়ীভাবে, অধিক উত্তম। লিল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে, ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, আর যারা আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা করে আছে, তাওয়াক্কুল করে আছে, তাদেরকে তিনি তাদের সকল জিনিস তিনি পূর্ণ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। লিল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে, ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, এবং যারা তাদের রবের উপরে তাওয়াক্কুল করে। আর এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, যারা যার রবের উপরে যত বেশি তাওয়াক্কুল, তার জীবনে যত বিপদ আপদ, মুসিবত, দুঃখ দুর্দশা আসুক না কেন, সে সবটুকুকে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরিয়ে দিবে। অধৈর্য হবে না, আপসেট হবে না, কান্নাকাটি করবে না, তারপরে অপ্রাপ্তি ঢেকুর দিবে না, হায় হায় রে পেলাম না, খেলাম না, আমার আসলো না। এই যে আছে না কিছু এরকম, এই চিন্তাগুলো, এই বাক্যগুলো একজন মুমিন বান্দা বান্দির জন্য কখনো শোভনীয় নয়। আপনার জীবনে যতটুকু আপনি পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, যতটুকু পাননি তার জন্য কি আলহামদুলিল্লাহ, এতটুকুই আমার লেখা ছিল, এতটুকুই আমার কি ছিল, লেখা ছিল। আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। এই জন্য আপনি দেখবেন, আমি দেখেছি আমার জীবনে যে যারা মুত্তাকি মানুষ, তাকওয়াবান মানুষ, আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, হক্কানি আলেম, রব্বানি আলেম, মুত্তাক আলেম, মুহাক্কিক আলেম, তাদের বিপদ, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে মারা গেছে, বাবা মা মারা গেছে, কিংবা স্ত্রী মারা গেছে, তারা খুব বেশি কান্নাকাটি দেখিনি। আমাদের হয়তো দূর থেকে মনে হয়েছে এই লোকটা মনে হয় মনের মধ্যে কোনো মায়া দয়া নাই। আমরা হয়তো যারা একটু হালকা ইমানদার আর কি, আমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে এত বড় একজন মানুষ, তার স্ত্রী মারা গেল, কিংবা ছেলে মেয়ে মারা গেল, বাবা মা মারা গেল, ও তার চোখ দিয়ে তো একটু পানি পড়ে না, সে বুকে থাপ্পড় দিয়ে বা খুব হই হল্লোর করে কান্নাকাটি এরকম তো কিছু করে না। না, এই কান্নাকাটি না করাটা এটা বোঝায় যে এই লোকটা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের উপরে আছে। কারণ আমি কান্না করে লাভ কি? আমি কান্না করে, হই হুল্লোড় করে, চিৎকার দিয়ে এভাবে প্রকাশ করার মধ্যে তো কোনো বেনিফিট নাই। আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের উপরে আমরা কি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের উপরে কি আলহামদুলিল্লাহ। যারা তারাই প্রকৃত মুমিন, তারাই কি প্রকৃত
মুতাওয়াক্কিল। এই জন্য কখনো অপ্রাপ্তির জন্য কারো কাছে খুব বেশি প্রকাশ করতে যাবেন না। রবের কাছে, রবের কাছে যত কিছু, কার কাছে? রবের কাছে। অনেকের পারিবারিক সমস্যা আরেকজনের কাছে শেয়ার করেন, বলেন আপনার পারিবারিক সমস্যা আমার কাছে বলে, কিংবা আপনি আরেকজন ভাইয়ের কাছে, কিংবা আপনার সহকর্মী বা আপনার প্রতিবেশী একজন বোনের কাছে আপনার স্বামী ত্রুটি, স্বামীর কারণে আপনার দুঃখ পাচ্ছেন, কষ্ট পাচ্ছেন, এটা বলে কোনো লাভ আছে বলেন? কোনো লাভ নাই। অথবা আমি আমার পরিবার কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছি বা বঞ্চিত হচ্ছি বা যে কোনো ভাবে লস হচ্ছে, এটা আরেকজন ভাইয়ের কাছে কিংবা আরেকজন বোনের কাছে বলে কোনো লাভ আছে বলেন? কোনো লাভ নেই। যতটুকু বলবো, যত আক্ষেপ, যত চাহিদা, যত ডিমান্ড, যত কামনা বাসনা, ইচ্ছা এরাদা, সবগুলো উপরের দিকে চেয়ে রবের কাছে বলবো। রব সবকিছুর সমাধান দিতে পারবেন। রব সবকিছুর কি করবেন? সমাধান দিবেন। আপনার নিজের অপ্রাপ্তিগুলো যদি আপনি প্রতিবেশীকে বলেন, আপনি কিন্তু হালকা হবেন, তাই না? আপনার প্রতিবেশী একজন ভাবি আছে বা একজন আফা আছে, আপনি যদি আফার কাছে গিয়ে বলেন, বোন হিসেবে শেয়ার করলেন যে আফা, আপনাদের বোনের জামাই এরকম এরকম, তো এটা বলে আপনার কি হলো বলেন? আপনি নিজে ওই বোনের কাছে হালকা হয়ে গেছেন। আর ওই বোনের হাজবেন্ডের কাছে বলবে। তাহলে দেখেন আপনি হালকা হওয়ার জায়গাটা আস্তে আস্তে করে বড় হচ্ছে না? তারপরে তারা স্বামী স্ত্রী যখন আপনাকে নিয়ে আলোচনা করছে, তাদের উপযুক্ত ছেলে মেয়ে ছিল, তারাও শুনেছে। তার মানে পুরো পরিবারের কাছে আপনি ছোট হয়ে গেলেন, হালকা হয়ে গেলেন। এই জন্য অপ্রাপ্তি আমাদের জীবনের এই দুঃখগুলো মানুষের কাছে নয়, সবগুলো কার কাছে? রবের কাছে, রবের কাছে, রবের কাছে। রবের কাছে তুলে ধরেন। সবকিছু সমাধান দিতে পারে রব, দিতে পারে সব কিছুর সমাধান রব দিতে পারে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। অনেক বোন দেখেছি, শুনেছি, দেখেছি বলতে শুনেছি, জানি নিজেদের জানার মধ্যে যে স্বামী তার যথেষ্ট কেয়ারলেস ছিল তার ব্যাপারে, কিন্তু সে সবসময় স্বামীকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করতো আর আল্লাহ তাআলার কাছে সবসময় দোয়া করতো। এখন দেখা গেছে স্বামী তার সবচেয়ে প্রিয় স্বামী হয়ে গেছে। তাহলে এই যে দেখেন, আল্লাহ তাআলা নেগেটিভ রে কি করে দিলেন? পজিটিভ বানিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এরকম অনেক বোন দেখছি তার অনুগত না, অন্যদিকে একটু দৃষ্টি দেয়। অনেক বোঝানোর পরে, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করার পরে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ভয় দিয়ে দিয়েছেন। তাকওয়ার ভয় আল্লাহ তাআলা কি করে দিয়েছেন? সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখন ওই স্ত্রী ওই স্বামীর খুব মানে প্রিয় স্ত্রী হয়ে গেছে, একেবারে অনুগত, 100% কাঙ্ক্ষিত স্ত্রী হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য মাশাআল্লাহ নাফিজা বোন লিখেছেন, মানুষ দুর্বল জায়গায় আরো আঘাত করে। ভাই, মানুষ দুর্বল জায়গায় কি করে? আঘাত করে। এটা মানুষের স্বভাব। এই জন্য আমাদের যত কিছু আছে, দুঃখ, যাতনা, বেদনা, অপ্রাপ্তি, আমাদের বিপদ আপদ, আমাদের যত কিছু আছে, সব কিছু রাতের গভীরে উঠে, হেঁটে হেঁটে, রাস্তায় হেঁটে, বিল্ডিং এর ছাদে উঠে, উপরের দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে বলবেন। আমি আজকে রাতে, এটা বলার জন্য, আসলে আমার রিয়ার জন্য না, আজকে রাতে উঠলাম, উঠে মাঠে হেঁটে হেঁটে, ওই যে এটা কিন্তু একটা সুন্নত, আমরা এই সুন্নতটা হারিয়ে ফেলছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, চমৎকার সিনারি, তারকাগুলো ছিল, হেঁটে হেঁটে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলাম। এটা কিন্তু একটা সুন্নত। এই সুন্নতটা আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। রাতের গভীরে, এখন তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই উঠি, 10 মিনিট আগে উঠি। আমরা যে রুটিন, মনে করেন যে এখন তো আমাদের সাহারি খাওয়ার শেষ সময় হলো 5টা 55, 53, 52 এরকম এলাকা ভেদে। তো আমরা হয়তো 4টা 20-এ উঠি, বোনেরা আরো আগে ওঠে। তো আমরা কেউ যদি 4টায় উঠি, তাহলে 4টা বাজার 10 মিনিট আগে উঠি। 10 মিনিট একটু সামনে বেশি নিয়ে ওঠেন, একটু ফ্রেশ, আল্লাহ তাআলার কাছে কান্না করেন, একটু বারিন্দায় গিয়ে জানালা দিয়ে বারিন্দায় বা করিডোরে গিয়ে একটু আল্লাহ তাআলাকে দেখেন, মানে আসমানের দিকে তাকান, ছাদের উপরে আল্লাহ তাআলার দিকে তাকান, কিংবা এলাকায় যদি থাকেন গ্রামে, এটা তো আরো বেশি সুযোগ আলহামদুলিল্লাহ। একটু মাঠে ঘাটে, রাস্তায়, উঠানে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু চোখ খুলে, চোখটা কি খুলে, প্রাণ খুলে চোখের পানি ফেলেন, আল্লাহ বলে ডাক দেন। আল্লাহ, আল্লাহ দুনিয়ার কেউ দেখছে না, আপনি প্রাণ খুলে আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে পারবেন, প্রাণ খুলে চোখের পানি ফেলতে পারবেন। আল্লাহ,
উপরের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ আল্লাহ, এই যারা এরকম প্রাণ খুলে দোয়া করতে পারে তাদের অন্তর থেকে দুঃখ, বেদনা, যাতনা, অপ্রাপ্তিগুলো আস্তে আস্তে আল্লাহ তাআলা দূর করে দিবেন। তাহলে কাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রাপ্তি? লিল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, এবং যারা তাদের রবের উপরে তাওয়াক্কুল করে। ওয়াল্লাযীনা আকুম, তাদের আল্লাযীনা ইয়াজতানিবুনা কাবাইরাল ইসম, ওয়াল্লাযীনা ইয়াজতানিবুনা, ওয়াল্লাযীনা, আর যারা ইয়াজতানিবুনা বেঁচে থাকে, কাবাইরাল ইসমি, গুরুতর পাপ মানে কবিরা গুনাহ, কাবাইরুল ইসম মানে গুরুতর পাপ মানে কবিরা গুনাহ, গুনাহে কবিরা, যারা গুনাহে কবিরা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে। ওয়াল্লাযীনা ইয়াজতানিবুনা, যারা নিজেদেরকে গুনাহে কবিরা থেকে দূরে রাখে। ওয়াল্লাযীনা ইয়াজতানিবুনা কাবাইরাল ইসমি, গুরুতর পাপ যারা নিজেদেরকে দূরে রাখে। ওয়াল ফাওয়াহিশা, এবং অশ্লীল কার্যসমূহ থেকে যারা নিজেদেরকে দূরে রাখে। ওয়াইদা মা গাদিবু হুম ইয়াগফিরুন, ওয়াইদা, যখন, মা গাদিবু, যে তারা রাগান্বিত হয়, যখন, হুম ইয়াগফিরুন, তখন তারা মাফ করে দেয়। কারো প্রতি সঙ্গত কারণে রাগান্বিত হয়েছেন। আমরা দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রতি স্ত্রী, স্ত্রীর প্রতি স্বামী একটু রাগ হই অনেক সময়, অনেক কারণে, ভুল বুঝের কারণে মতো রাগ করেছি, এরকম আমাদের হয়। বা বন্ধু বান্ধব, পাড়াপড়শি, যাদের সাথে আমাদের উঠা বসা লেনদেন, তাহলে তখন তারা কি করে? মাফ করে দেয়। ওয়াইদা মা গাদিবু হুম ইয়াগফিরুন, তারা গাফারা ইয়াগফিরুন, মাফ করে দেয়। গাফারা ইয়াগফিরুন, দরাবা ইয়াদরিবু, তারা কি করে দেয়? মাফ করে দেয়। আপনি মাফ করে দেওয়ার মানেটা কি জানেন? আপনি যে কাউকে মাফ করে দিলেন, এর মানে আপনি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে মাফ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। সুবহানাল্লাহ। মাফ পাওয়ার একটা পরীক্ষা দিলেন। আপনি কাউকে মাফ করে দেওয়া মানে আল্লাহ তাআলা থেকে মাফ পাওয়ার একটা পরীক্ষা দিয়ে রাখেন আল্লাহ তাআলার কাছে। আপনি এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ, আপনি এই পরীক্ষা কি উত্তীর্ণ। আমাদের অনেক বোনেরা আছে, ভাইয়েরা আছে, বছরকে বছর প্রতিবেশীর সাথে কথা বলে না। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ভাই বোন হয়তো কোনো কারণে টাকা পয়সা বা সহায় সম্পত্তি নিয়ে কথা কাটাকাটি হওয়ার পরে ভাইয়ের বাড়িতে বোন যায় না, বোনের বাড়িতে ভাই যায় না। খুবই বাজে একটা অবস্থা করে ফেলেছে। এমনও আছে, স্বামী স্ত্রী বছরকে বছর আলাদা বিছানায় থাকে, কথা বলে না। দুজনের পারস্পরিক কথাগুলো ছেলে মেয়েদের মাধ্যমে, মানে ছেলে মেয়ের এরকম পরিবারও আছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন। এই যে বাজে অভ্যাস কারো যদি থাকে, আপনি লিখে রাখতে পারেন। আপনি যে আপনার স্ত্রীর সাথে কিংবা স্বামীর সাথে, পাড়াপড়শির সাথে, ভাইয়ের সাথে, বোনের সাথে এই অবস্থা করে রেখেছেন, আপনার রব যদি এরকম আপনার সাথে এরকম সম্পর্কটা ছিন্ন করে রাখে, অবস্থাটা কি দাঁড়াবে বলেন? আপনি যে এরকম খুব মোড়ে আছেন, রাগ করে আছেন, তো আপনার রবও যদি আপনার সাথে এরকম মোড়ে থাকে, রাগে থাকে, আপনার কি ফয়সাল হবে বলেন? এই জন্য আমার এই আলোচনা, এখন 109 জন আছেন, কেউ যদি এরকম থাকেন আপনাদের মধ্যে, অথবা আপনাদের জানাশোনা ডানে বামে চারিদিকে যদি এরকম কেউ থাকে, প্লিজ তাদেরকে এই মেসেজটুকু একটু সুন্দর করে বলে দিবেন। আপনি যে আপনার স্বামীর সাথে বছরকে বছর কথা বলেন না, আলাদা বিছানায় আছেন, বা ভাইয়ের সাথে কথা বলছেন না, বোনের সাথে কথা বলছেন না, বন্ধুর সাথে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছেন না, আপনার রব যদি এরকম আপনার সাথে কথা না বলে কেমন লাগবে বলেন? একটু সুন্দর করে বলবেন, দেখবেন মনটা নরম হবে। আর আপনি যদি কৌশলে তাকে রাগটা ভাঙ্গা দিতে পারেন, অথবা এরকম একটা করতে, আমি করছি আমার জীবনে এরকম, যে মনে করেন না, আমি জানি যে দুইজনে তারা সম্পর্ক অনেক খারাপ, কথা বলে না, একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না, আমি দুইজনকে দাওয়াত দিয়েছি আমার বাসায়, আমার অফিসে, অথবা আমি যেখানে থাকি, দাওয়াত দিলাম দুইজনকে, দুইজনকে দাওয়াত দিছি, কেউ কারো খবর জানে না, যে একটার সময় বা দুইটার সময় আমার বাসায় আসবেন, সায়েদ দাওয়াত, সাপোজ আপনাকে দাওয়াত দিলাম, আবার ওনাকে দাওয়াত দিলেন, কেউ কারোটা জানে না, দুইজনে একই সময় আমার বাসায় এসে হাজির, এবার একসাথে খেতে বসলাম, এবার কেমন হয় ব্যাপারটা বলেন তো?
এই অবস্থাটা হলে কেমন হয় বলেন তো, যে দুইজনে একদম বাসায় দাওয়াত খেতে হাজির, যে একজন যে আসবে আরেকজন জানে না, তাহলে এখন এক টেবিলে বসে আমরা গল্প করছি, খাচ্ছি, তাহলে দেখেন চমৎকার না? এরকম কাজ করে আপনি এরকম একটা চমৎকার রিলেশন করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, এরকম করতে পারেন, চমৎকার হবে, খুবই চমৎকার, এক্সিলেন্ট একটা উপায় এটা আমি মনে করি। দুইজনকে দাওয়াত দিবেন, দেখবেন চমৎকার এক টেবিলে খাবেন, আনন্দ করবেন। আর যদি পারেন যে বউ বাচ্চা নিয়ে সবাই আসবেন, তাহলে তো আরো মজা। যদি প্রতি মাসে এরকম একটা করে কেস আপনি আদায় করতে পারেন, ধরুন এক মাসে দেন, 2 মাসে একটা, 3 করেন, 6 মাসে একটা করেন, তারপরে তো একটা করলেন, চমৎকার একটা কাজ করলেন আপনি। আপনি কিছু টাকা খরচ হোক, একটু মেহমানদারি করেন, আলহামদুলিল্লাহ। অভিমান করে যদি কথা না বলে, আপনি কথা বলেন বোন। কি জন্য? হুম? আমার জন্য একটা মেসা কানতে পারবা? আমি বেটা, জি, এরকম করবেন ইনশাল্লাহ, অনেক সুন্দর হবে মাশাল্লাহ। এই যে এই কাজটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা সৎকার কাজ, এটা সৎকায়ে জারিয়ার কাজ, সদকায়ে জারিয়ার কাজ। অথবা আরো সহজ হতে পারে, যত টাকা পয়সা খরচের ব্যাপার স্যাপার, ওই যে হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ কল দিবেন, এটা একটা কৌশল। হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ কল দিবেন, দেখবেন এটা হলো আরেকটা সহজ পদ্ধতি। হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ কল দিবেন। জি। ওয়াইদা মা গাদিবু হুম ইয়াগফিরুন, আর যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন তারা মাফ করে দেয়। আর কাউকে মাফ করে দেওয়া মানে আপনি আল্লাহ তাআলা থেকে মাফ পাওয়ার প্রাইমারি একটা সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন, সুবহানাল্লাহ। মানে প্রাইমারি ক্লিয়ারেন্স আপনার হয়ে গেল। ওয়াল্লাযীনা ইসতাজাবু লিরাব্বিহিম ওয়াল্লাযীনা ইসতাজাবু লিরাব্বিহিম ওয়াল্লাযীনা, জেসমিন চেষ্টা করে বলে কাজ হয় না, সে কথা বলতে চায় না, সে আসে না। দাওয়াত দেন, দাওয়াত দেন, দাওয়াত একদিন দাওয়াত দেন, ইফতারের দাওয়াত দেন, দেখবেন চমৎকার কাজ হবে। আর ইফতারের দাওয়াত দিয়ে একটু আগে এনে একটু ওয়াজ করেন, একটু নসিহত করেন, মনটা নরম হবে, দেখবেন চমৎকার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন সুযোগ, রোজার মাসে একটু বেশি সুযোগ, ইফতারের দাওয়াত দেন, খাবার দাওয়াত দেন। ওয়াল্লাযীনা ইসতাজাবু লিরাব্বিহিম, আর যারা ডাকে সাড়া দেয়, লিরাব্বিহিম তাদের রবের। যারা, এই যে আখিরাতে এই গুণগুলো কারা পাবে, এগুলো কিন্তু এক এক করে বলা হচ্ছে। আমি আপনাদেরকে খুব রিল্যাক্সে আস্তে আস্তে করে আগাচ্ছি, আপনাদের যাতে বুঝে আসে ভালো। আমি আসলে এত ধীরে কথা বলি না, আর একটু গতি নিয়ে কথা বলি, কিন্তু ইদানিং একটু রিল্যাক্সে বলছি। ওয়াল্লাযীনা ইসতাজাবু লিরাব্বিহিম, আর যারা ডাকে সাড়া দেয় তাদের রবের। তো তাদের রবের ডাকে সাড়া দেওয়া মানে কি? রব, রব যেমন জিন্দেগি এনজয় করতে বলেছেন, তেমন জিন্দেগি এনজয় করা, সহজ কথা। রব যেমন জিন্দেগি লাইফ পরিচালনা করতে বলেছেন, তেমন লাইফ পরিচালনা করার নামই হলো রবের ডাকে সাড়া দেওয়া। ওয়াল্লাযীনা ইসতাজাবু লিরাব্বিহিম, যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, ওয়া আকামুস সালাতা, বিশেষ করে যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম, আর তাদের পারস্পরিক কাজগুলো হয় পরামর্শ ভিত্তিতে, শুরার ভিত্তিতে। এখানে অনেকগুলো কথা বলার মতো জায়গা। ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম, আর তাদের কাজগুলো হয় পারস্পরিক পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে। ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম, তাদের কাজগুলো হয় পরামর্শের ভিত্তিতে, পরামর্শ করে। দাম্পত্য জীবনে পরামর্শ, এটা তো আছেই, করতেই হবে।
সর্ব জায়গায়। এর দ্বারা আবার যারা আমাদের বাংলাদেশে বা সারা পৃথিবীতে যারা গণতন্ত্রকামী, তারা এটা থেকে একটা দলিল নেয়। এই আয়াত থেকে তারা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে গণতন্ত্র হলো ডেমোক্রেসি ইজ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, তাই না? তো তারা ডেমোক্রেসিকে কায়েম করার জন্য, প্রমাণ করার জন্য এই আয়াতটা দিয়ে অনেকে দলিল দিতে চেষ্টা করে যে আল্লাহ তাআলাই তো বলেছেন কি, আমরুহুম শুরা বাইনাহুম, তাদের পরামর্শগুলো হবে, তাদের কাজগুলো হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। তার মানে সবাই রাজা বানাবে, সবাই মন্ত্রী বানাবে, সবাই এমপি বানাবে। কিন্তু মনে করেন যে এখন জ্বর, তো জ্বরের জন্য যদি কোন আমি দোকানদারের পরামর্শ নিই হবে, বা একজন রিক্সাওয়ালা, একজন গাড়ির ড্রাইভারের থেকে তো আমি পরামর্শ নিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না। তাহলে জ্বরের জন্য বা অসুস্থতার জন্য একজন ভালো অভিজ্ঞ মেডিসিন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিয়ে আমাকে চলতে হবে, তাই না? আমি এখন একটা বিল্ডিং করবো, তাহলে পরামর্শ নিতে হবে ইঞ্জিনিয়ার থেকে। আমি এখন একটা গাড়ি কিনবো, তাহলে এটার উপরে যারা স্পেশালিস্ট তাদের থেকে পরামর্শ নিতে হবে। অর্থাৎ সাবজেক্ট ওয়াইজ যারা স্পেশালিস্ট তাদের থেকে পরামর্শটা নিতে হবে। এখানে সেটাই উদ্দেশ্য, যে যেই ব্যাপারে দক্ষতা রাখে তার থেকে সেই ব্যাপারে পরামর্শ নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। উৎসাহিত না, শুধু আদেশ বটে। আর পারিবারিক যে পরামর্শ, সেটা তো ওভারঅল সর্ব বিষয়ে পারস্পরিক, কিন্তু অন্য বিষয়ে যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তার থেকে সে বিষয়ে। তাহলে যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা রাখে তার থেকে সে পরামর্শ নিতে এখানে বলা হচ্ছে। কিন্তু এটা দ্বারা গণতন্ত্র তো হলো একবারে, মানে মূর্খ বলেন, অজ্ঞ বলেন, নিচু মানুষ বলেন, তারপরে মিডিয়াম ক্লাসের মানুষ বলেন, উচ্চ ক্লাসের মানুষ বলেন, পণ্ডিত বলেন, এই মহাবিজ্ঞ আল্লামা বলেন, সব ইকুয়াল, অল আর ইকুয়াল অ্যাকর্ডিং টু ডেমোক্রেসি। এটা হলো ডেমোক্রেসি স্লোগান। সবাই গণতন্ত্রের ভিউতে সমান। আমার ভোটের যে দাম, রাষ্ট্রপতির ভোটেরও সে দাম। সমাজের একটা জেনাখোর মানুষ, ওই লোকটারও ভোটের একই দাম, তাই না? কাবা শরীফের ইমাম, বাইতুল মাকাররমের ইমাম, ওরা তো অনেক বড় জবরদস্ত আলেম, তাদের ভোটের যে দাম, আমাদের সমাজের বেনামাজির ভোটেরও কিন্তু সে দাম। এটা হলো গণতন্ত্র আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে এটা। কিন্তু কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্র যেটা, সরি, ইসলামী গণতন্ত্র না, মানে খেলাফত যেটা আর কি, এই পরামর্শের ভিত্তিতে, ওইটার এটা কিন্তু এক না। কিন্তু আমরা এখন নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। কারণ ইসলামকে ক্ষমতা নেয়ার জন্য আমাদের বর্তমান ওই যে এই গণতন্ত্র চর্চা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এখন কেউ যদি বলে গণতন্ত্র হারাম, তাহলে আপনি মসজিদে গিয়ে বসে থাকেন, আর এদিকে বাতিলের শাসন সমাজে চলবে। আমরা যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি কিংবা অ্যাপ্লিকেশন করছি, প্র্যাকটিস করছি, এটা কিন্তু না পারতে, এটা কিন্তু কি না পারতে, এটা কিন্তু সহি কোনো তরিকা নয়, মনে রাখতে হবে। গত ক্লাসের আগের ক্লাসে এক বোন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন। তাহলে এটা কিন্তু আমরা না পারতে, এটা ছাড়া আমাদের বর্তমান কোনো বিকল্প নাই। কিন্তু এটা আমরা কখনো ইসলামের সিস্টেম বলি না, কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআনের ঘোষণা, ওয়া ইন তুতি আকতারা মান ফিল আরদ ইউদিল্লুকা আন সাবিলিল্লাহ। নবী, আপনি যদি আপনার সমাজের, দেশের অধিকাংশ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে চলেন, তাহলে তারা আপনাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। তারা আপনাকে কি করবে? পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। তাহলে গণতন্ত্রের পক্ষে আমি কোনো দলিল কোরআন থেকে পাই না, এই আয়াতটাও না। এই আয়াতটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে 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 বিষয়ে এক্সপার্ট তার থেকে সে বিষয়ের পরামর্শ নিতে হবে, তার থেকে সে বিষয়ের পরামর্শ নিতে হবে। ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম, আর তাদের কাজগুলো তারা সম্পন্ন করে নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে। ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন,
এবং আমি আল্লাহ তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। এবার আমরা এখান থেকে কয়েকটা পয়েন্ট বের করব যে আল্লাহ তাআলা যে এখানে বলছেন ওয়ামা ইনদাল্লাহি খায়রুন, যে আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে সেটা হলো অধিক উত্তম এবং স্থায়ী। এরা কারা? এক নম্বর আল্লাযীনা আমানু। ঠিক আছে, একটু নাম্বার দিবেন, আমিও নাম্বার দিব। এটা আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেন। আল্লাযীনা আমানু, এক নম্বর যারা ঈমান এনেছে। দুই নম্বর ইয়াতাওয়াক্কালুন, যারা তাওয়াক্কুল করেছে। ওয়াল্লাযীনা ইয়াজতানিবুনা কাবাইর ইসম, তিন নম্বর যারা গুনাহে কবিরা থেকে মুক্ত থেকেছে। ওয়াল্লাযীনা ইয়াজতানিবুনা কাবাইরাল ইসম ওয়াল ফাওয়াহিশ, এবং অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে যারা মুক্ত থেকেছে। চার নম্বর ওয়ামা ওয়াইদা গামা গাদিবু হুম ইয়াগফিরুন, পাঁচ নম্বর যখন তারা রাগ করে তখন তারা কি করে? ক্ষমা করে দেয়। পাঁচটা গুণ পেলাম। ছয় নম্বর ওয়াল্লাযীনা ইসতাজাবু লিরাব্বিহিম, যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়। ছয় নম্বর। সাত নম্বর ওয়াকামুস সালাতা, যারা সালাত কায়েম করে। আট নম্বর ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম, আর তাদের কাজগুলো হলো পরামর্শের ভিত্তিতে। নয় নম্বর ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন, নয় নম্বর আমি আল্লাহ তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন, আমি আল্লাহ তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা কি করে? খরচ করে। এই নয়টা গুণ, ঠিক আছে তো? এই নয়টা গুণ যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ওয়ামা ইনদাল্লাহি খায়রুন ওয়া আবকা। আপনাদের কি এই আলোচনাটা কি বুঝে আসছে? এই নয়টা গুণ আরো আছে সামনে। আপাতত এই পৃষ্ঠের মধ্যে এই নয়টা গুণ আমরা যখন অর্জন করতে পারবো, ওয়ামা ইনদাল্লাহি খায়রুন ওয়া আবকা, আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আল্লাহ তাআলা যা রেখেছেন সেটা হলো খাইর, সেটা হলো আবকা। আপনারা কি এটা বুঝতে পেরেছেন? দেখি একটু সওয়াল জবাব দেন না। জি আলহামদুলিল্লাহ, মালাইকা আফা, আলহামদুলিল্লাহ, আরেকজন মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আপনাদের একটু জাগ্রত করার জন্য আর কি। ক্লাসে যদি শুধু কথা শুনেন তাহলে তো এটা ক্লাস হয় না, এটা হবে জনসভা। একটু আমার সাথে মানে গিভ গিভ এন্ড টেক এই সূত্র লাগবে, কিছু দিবেন কিছু নিবেন। এই যে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, এতক্ষণ তো নিয়েছেন, আবার একটু দেন। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, একটু লেখেন সবাই, একটু 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 জেগে ওঠেন, একটু জেগে ওঠেন। মাশাআল্লাহ, এই তো বুঝতে পেরেছেন নয়টা গুণ। কয়টা গুণ? এই নয়টা গুণ যখন আমরা অর্জন করতে পারবো তখন আমরা ওমা ইনদাল্লাহি খায়রুন ওয়া আবকা, তখন আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে যেটা জমা থাকবে সেটা হলো খাইর ওয়া আবকা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওয়া ইনদাল্লাহি খায়রুন ওয়া আবকা এর মধ্যে অংশীদার করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আমাদের এর উত্তরাধিকারী বানাক। ওয়াল্লাযীনা, আরো গুণ আছে, দেখেন তো। ওয়াল্লাযীনা ইযা আসাবাহুমুল বাগয়ু হুম ইয়ানতাসিরুন, ওয়াল্লাযীনা, আর যখন, যারা এমন যে ইদা যখন আসাবাহুমুল বাগয়ু তাদের উপর তাদের উপর নির্যাতনের মাত্রাটা আসে। ওয়াল্লাযীনা ইযা আসাবাহুমুল বাগয়ু, ওয়াল্লাযীনা ইযা আসাবাহুমুল বাগয়ু হুম ইয়ানতাসিরুন, ওয়াল্লাযীনা ইযা আসাবাহুমুল বাগয়ু হুম ইয়ানতাসিরুন, ওয়াল্লাযীনা, আর যারা এমন, ইদা যখন, আসাবাহুম তাদের কাছে পৌঁছে, আল বাগয়ু সীমা লঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি, অর্থাৎ তাদের উপরে কেউ যখন সীমা লঙ্ঘন করে, বাড়াবাড়ি করে, হুম ইয়ানতাসিরুন তখন তারা কি করে? প্রতিশোধ গ্রহণ করে, মোকাবেলা করে। নেগেটিভ বোঝার দরকার নাই, আমার কথাটা বোঝেন, এখানে আপনাদের একটু নেগেটিভ বোঝার সুযোগ তৈরি হয়ে যেতে পারে। যেটা তৈরি হবে এটার আগে আমার কথাটা বুঝে নেন, তাহলে নেগেটিভটা মাথায় আসবে না।
যখন কেউ সীমা অতিক্রম করে তখন সেটা কি করে, সে তাকে বুঝায়। এমন না যে তার উপরে সীমা অতিক্রম করছে, সে চোখ বুঝে সীমাগুলো বা এই জুলুমগুলো সয়ে যাচ্ছে, তা নয়। জুলুম সয়ে যাওয়া এটা মুমিনের আলামত নয়। খেয়াল রাখবেন, খেয়াল রাখবেন, এখানে একটা ভুল আইডিয়া আমাদের অনেকের দিমাগে আছে। আপনার উপরে কেউ জুলুম করছে আর আপনি চোখ বুঝে, চোখ বন্ধ করে দিন রাত দিবানিশি সয়ে যাচ্ছেন, এটা ভালো লক্ষণ না। এটা দ্বারা কি হচ্ছে, আপনি তাকে আরো জুলুমবাজ বানাচ্ছেন, তার জুলুমের মাত্রা আরো বেড়ে যাচ্ছে, তাকে জুলুম করার জন্য আরো সুযোগ করে দিচ্ছেন। আপনার দায়িত্ব কি, তাকে বোঝানো যে ভাই তুমি যে আমার উপরে এই যে জুলুম করছো, এটা কিন্তু তুমি অন্যায় করছো। তাহলে এই যে বোঝালেন, এটা কিন্তু প্রতিশোধ হয়ে গেল। এটা কি হয়ে গেল? প্রতিশোধ হয়ে গেল। তাকে বোঝাচ্ছেন, বোঝানোর পরে একবার দুইবার পাঁচবার 10 বার বোঝানোর পরেও যদি সে না বুঝে, তখন আপনি হার্ডলি তার থেকে আপনি প্রতিশোধ আদায় করতে পারেন। আইনি আইনি আশ্রয় নিতে পারেন তার বিরুদ্ধে, অথবা আরো আরো প্রতিশোধ নেওয়ার যে সিস্টেম আছে, সামাজিক দেন দরবার, আরো আরো সেগুলো আপনি অবলম্বন করতে পারেন। কারণ মনে করেন যে জোর করে আপনার জমির 2 হাত সে জোর করে দখল করতেছে, এখন আজকে সে 2 হাত দখল করছে, আরো 2 বছর পরে আরো 2 হাত নিবে, ওই যে প্রতিশোধ না নেওয়ার কারণে কিংবা না বলার কারণে। কিন্তু আজকে যদি তাকে আপনি বুঝাই দেন যে ভাই তুমি যে 2 হাত আমার থেকে বেশি ভোগ করছো, এই অবস্থা যদি তুমি মারা যাও তাহলে তো তুমি আমার 2 হাত হাশরের ময়দানে তো তুমি আটকা পড়বে। তাহলে এই যে প্রতিশোধ নিলেন আপনি, এভাবে বোঝাতে হবে। তাহলে আপনি যদি তাকে না জানেন, তার থেকে আপনার হকটা না বুঝে নেন, তাহলে তো সে জালেম হিসেবে কবর হবে। জালেম হিসেবে ওই যে একটা হাদিস তো আপনারা অনেকে শুনেছেন পড়েছেন, যে কেউ যদি অপর কোনো ভাইয়ের 1 বিঘা পরিমাণ জমি জোর করে বক্ষণ করে, ভোগ করে, দখল করে, আল্লাহ তাআলা হাসরের কঠিন ময়দানে তার গায়ে 7 স্তবক বা 7টা জমিন তার গাড়ে উঠিয়ে দিবেন। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আপনি তো তাকে বাঁচাতে হবে। তারপরে জাহান্নামের এই জমি কাঁধে উঠে দেওয়া থেকে তো তাকে বাঁচাতে হবে। কিভাবে বাঁচাবেন? তার জুলুমের হাতটাকে বন্ধ করে দিতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। এক সময় গিয়ে তার জুলুমের হাতটাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। তবে আপনিও বাঁচলেন, তাকেও বাঁচালেন। তো এটা হলো মোমেনদের 9 নম্বর গুণের পরে 10 নম্বর গুণ। আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছেন। আমি এটা দ্বারা আবার এটা বুঝাই নাই যে আপনি তার মাথা কেটে ফেলবেন, তার হাত ভেঙে ফেলবেন, না। আপনাকে এখানে স্টেপ বাই স্টেপ ফর্মুলা গ্রহণ করতে হবে, ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ফর্মুলা গ্রহণ করে আগাতে হবে এক্ষেত্রে। আর যারা তাদের উপর যখন কোন নির্যাতন আসে অপর কারোর কর্তৃক, তারা মোকাবেলা করার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এ মোকাবেলা করার অনেকগুলো ধরন আছে, ধরনগুলো আপনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء وجزاء আর প্রতিফল সাইয়্যাতিন মন্দের, সাইয়্যাত মিসলিহা তার অনুরূপ, মন্দের প্রতিফল মন্দ অনুরূপ প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে। وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। কেসাস, ওই যে কেউ একটা থাপ্পড় দিলে প্রতিশোধে থাপ্পড়, রক্তের বদলা রক্ত, সেই দিকে। আগে আরেকটু কথা বলি, তাহলে প্রতিশোধের কথাটা আসছে, কিন্তু মাফ করে দেওয়ার কথাও তো আছে, আমরা জানি তাই না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জীবনে অনেকগুলো ঘটনা আমরা জানি। এই যে রাসূলের উপরে একজন ইহুদি জাদু করেছিল, দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা ওই ইহুদির নাম। আমরা সূরা নাস সূরা ফালাক আলোচনায় ওই ইহুদির নাম বলেছিলাম। দেখি আপনারা, দেখি কতটুকু অ্যালার্ট আছেন।
একজন ইহুদি রাসূলের উপরে জাদু করেছিল। 5-7 মিনিট পরে আসেন। হ্যাঁ, আসুন। তাহলে একজন ইহুদি জাদু করেছিল, মনে আছে তো? দেখি আপনাদের লাবিদ, মাশাআল্লাহ, মহিমা একটা চমৎকার, বা আমাদের রফিক ভাই বলেছেন মাশাআল্লাহ, লাবিদ ইবনে আসাম আর কি। ওই লাবিদ ইবনে আসাম বা লাবিদ বিন আসাম, তাকেও কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাফ করে দিয়েছেন। আমরা সেটা জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দিয়েছিলেন, অথচ রাসূল তো জেনেছিলেন। ওই যে এক ইহুদি মহিলা রাসূলকে খাবারের সাথে বিষ পান করিয়েছিল, আমার এই মুহূর্তে নামটা মনে নাই। ওই ইহুদি মহিলাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাফ করে দিয়েছেন। এরকম একটা দুইটা নয়, এরকম আমরা রাসূলের জিন্দেগি থেকে, সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি থেকে অগণিত অসংখ্য এক্সাম্পল আনতে পারবো মাফ করে দেওয়ার বিষয়টা। আর আমি এতক্ষণ বললাম তুমি জামা হও, এগুলো আর সেন্স। যেমন আপনাকে একজনে ক্ষতি করলো, 100 টাকার ক্ষতি করলো, আপনি মাফ করে দেন, এটা অনেক বেটার, অনেক অনেক অনেক। কিন্তু জমি জমা সেটা তো আরেকটা বিষয়। আপনি তাকে, জমিটা আপনি মাফ করে দেন, সমস্যা কি? কিন্তু যদি মাফ না করে যদি আপনিও কবরে যান, সেও কবরে যায়, তাহলে কি হবে অবস্থাটা বলেন? ওই লোকটা তো 7 স্তবক জমিন কাঁধে নিয়ে হাসরের ময়দানে উঠবে। তো এই জন্য অবস্থা ভেদে প্রতিশোধ নিতে হবে, এটা হলো উপসংহার কথা। অবস্থা ভেদে প্রতিশোধ নিতে হবে, আবার অবস্থা ভেদে কি করতে হবে? এই মাফ করেও দিতে হবে। মক্কা বিজয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কচুতে পারতেন, তাই না? যেমন আর বাংলাদেশের যে বিজয় আমাদের হলো, আমাদের উপরে এই 15-16 বছরে যে নির্যাতন হয়েছে, আমরা যদি কাগজ কলম নিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করতাম, তাহলে হাজার হাজার কল্লা চলে যেত না? চলে যেত। আমরা কিন্তু এখানে আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে, তারাই কিন্তু আশঙ্কা করেছে যে ক্ষমতা থেকে যখন তারা ছিটকে পড়বে, হাজার হাজার লাশ পড়বে। এটা আশঙ্কা কিন্তু আমরাও করেছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবর দিয়েছেন, ধৈর্য শক্তি দান করেছেন, মনুষ্যত্ব বোধ আমাদের মধ্যে ঠিক ওই সময় জাগ্রত করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিজেও বেশ কিছু নির্যাতিত হয়েছি, কিন্তু ভুলে গিয়েছি, চোখে পানি আসছে, মাফ করে দিই, আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দিবেন। অনেকবার অনেকভাবে নির্যাতিত হয়েছি, কিন্তু মাফ করে দিয়েছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ। মক্কা বিজয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কতজনকে মাফ করে দিয়েছেন? সন্ধির দিন এটাও আছে, ৮০ জনকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাফ করে দিয়েছেন। এরকম মাফ করে দেওয়ার ইতিহাস ইসলামে অনেক 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 ভুরি ভুরি আপনি পাবেন। ওয়াজাযাউ সাইয়্যাতিন সাইয়্যাতুম মিসলুহা, মন্দের পরিণাম প্রতিফল সমান। ফামান আফা, অতএব যে ব্যক্তি ক্ষমা করবে, এই যে দেখেন, ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই প্রতিশোধ নেওয়ার পরে উপসংহারে কিন্তু ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফামান আফা, ফামান আফা, ফামান আফা, অতএব যে ব্যক্তি ক্ষমা করবে, ও আসলাহা, এবং আপোষ নিষ্পত্তি করবে, ফাজরুহু আলাল্লাহ, তার প্রতিদান আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। ইন্নাহু লা ইউহিব্বুজ জালিমিন, তবে যারা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জুলুম করবে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। এতদিন আমরা মাজলুম ছিলাম, তাই বলে কি এখন জালেম হয়ে যাব? না, এটা ইসলাম আমাদেরকে কখনো এই বাজে শিক্ষাটা দেয় নাই। আমরা দীর্ঘ অনেক ১.৫ যুগ, প্রায় ১.৫ যুগ আমরা মাজলুম ছিলাম। তো এখন আমাদের সুদিন আসছে, তাই বলে কি আমরা আলেম হয়ে যাব? না, এই চিন্তাটা মাথায় আনাটাই একটা গুরুতর অন্যায়। ইন্নাহু লা ইউহিব্বুজ জালিমিন, এরকম যারা জুলুম করে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। মাশাআল্লাহ, এই যে আরেকটা হাদিস মনে করে দিয়েছেন, উনসুর আখাকা যালিমান আও মাজলুমান। রাসূল বলেছেন, তোমরা জালেমকেও সাহায্য করো, মাজলুমকেও সাহায্য করো। সাহাবী, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মাজলুমকে সাহায্য করলাম, তাকে জুলুম থেকে দূরে সরায় নিলাম, কিন্তু জালেমকে কিভাবে সাহায্য করব ইয়া রাসূলুল্লাহ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওই জালেমকে জুলুম থেকে
বাধা দেওয়া, জুলুম থেকে তাকে দূরে রাখা, এটাই হলো জালেমকে সাহায্য করা। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জালেমকে জুলুম থেকে বাধা দেওয়া, এটাই হলো জালেমকে সাহায্য করা। ওয়ালামান ইনতাসারা বা'দা যুলমিহি ওয়ালামান ইনতাসারা বা'দা যুলমিহি ওয়ালামান ইনতাসারা বা'দা যুলমিহি ওয়ালামান, আর যে ব্যক্তি ইনতাসারা প্রতিশোধ নেয় বা'দা যুলমিহি তার নির্যাতনের পর, ফাউলাইকা, তবে তাদের মা আলাইহিম মিন সাবিল, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। অর্থাৎ জুলুমের শিকার হয়ে জুলুমের প্রতিশোধ যদি কেউ নেয় তাহলে এই ব্যাপারে তার উপরে কোনো কথা নাই, এটা জুলুমের প্রতিশোধ। কিন্তু বরাবর মাফ করে দেওয়াটাই ইসলামের শিক্ষা। এই জন্যই তো আমাদের বাংলাদেশের আমাদের প্রধান যিনি, তিনি বলেছিলেন, আমরা দলীয়ভাবে মাফ করে দিলাম, তবে ব্যক্তিগত নির্যাতনের কেউ যদি সুরাহা করতে চায় তাহলে আদালতে শরণাপন্ন হলে আমরা তাকে লজিস্টিক সাপোর্ট দেব। চমৎকার কথা বলেছেন। যেমন তিনি নিজেও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাই না? তিনি, এই যে বাংলাদেশের ডক্টর শফিকুর রহমান, হ্যাঁ, শফিকুর রহমান, ডাক্তার শফিকুর রহমান, তিনি নিজেও কয়েক মাস একাধিকবার, এবং তার ছেলে তরুণ ডাক্তার, তিনিও ওই যে জঙ্গির অপবাদে তিনিও জেল খেটেছেন। তাহলে এটা ওনার পারিবারিক ভাবে উনি নির্যাতিত হয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। উনি বললেন কি, আমরা ব্যক্তিগতভাবে মাফ করে দিলাম, আমারটা আমি দিলাম, যেহেতু আমার ফ্যামিলির হেড অফ দা ফ্যামিলি, আমি আমারটা মাফ করে দিলাম, আর যেহেতু আমি দলের প্রধান, তাহলে যেটা সেটাও আমি মাফ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি, যেহেতু আমি প্রধান, সবার সাথে আলোচনা করে। কিন্তু কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে তার উপর অত্যাচারের বিচার চেয়ে আদালতে শরণাপন্ন হয় তাহলে আমরা তাকে সাপোর্ট দেব সর্বদিক থেকে। এটা নিয়ে আবার অনেকে ওনাকে খুব টল করতে শুরু করেছেন, যাদের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাটা নাই, ওনার কথাটাই যারা অনেকে বুঝতে পারেন। কেউ যদি জুলুমের শিকার হওয়ার পরে প্রতিশোধ নেয় তার উপরে কোনো কথা নাই। ইন্নামাস সাবিলু আলাল্লাযীনা ইয়াযলিমুনান নাস, ইন্নামাস সাবিলু, ইন্নামাস সাবিল, প্রতিশোধ নেওয়া যাবে আলাল্লাযীনা, তাদের উপরে, ইয়াযলিমুন নাস, যারা মানুষের উপরে জুলুম করেছে, যারা মানুষের উপরে জুলুম করে, তাদের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। ঠিক একজন ওস্তাদ, সত্যি করে আওয়ামী লীগ যা করে কারো দ্বারা সম্ভব, এটা ঠিক কথা বলেছেন, তাদের মতো কেউ আজ করতে পারবে না। তবে তার চেয়ে বেশি করতে পারবে মনে হয়, আমার মনে হয় এমন একটা গোষ্ঠী অলরেডি মাথা ছাড়া দিয়ে উঠছে। তাদের আচার আচরণ অ্যাক্টিভিটির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তারা আরো বেশি জুলুম করবে, যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করেন। ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। তবে তারা যদি ওই তাদের মতো হয় তাহলে ওই যে তাদের জন্য আছে আযাবুল বুলডুজার, আমি এটার নাম দিয়েছি আর কি, আযাবুল বুলডুজার। এটা আরবি শব্দ না বা কোরআন শব্দ না। ওই যে বুলডোজার দিয়ে যেভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে 32 নম্বর, এভাবেও তাদেরকে আযাবুল বুলডোজার, বুলডোজারের শাস্তি দিয়ে তাদেরকে মিশিয়ে দেওয়া হবে। কারণ বাংলার জনগণ, ছাত্র জনতা আর আগের মতো বোকা নয়। এখন কেউ জুলুম করে এত বছর আর টিকতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। মানুষ এখন ফর্মুলা জেনে গিয়েছে। জি, আরেকজনে একটু মাঝখানে একটা কথা বলেছেন, আমি জবাব দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছি। ওই যে মানে বোনের বাড়িতে গেলে, ভাইয়ের বাড়িতে গেলে ভাবিরা নিজেদের খাওয়া দেখতে পারে না, এই জাতীয় একটা কথা বলেছেন আর কি একজনে। তা আমি আপনাকে বলবো, আপনি ওই বাসায় গিয়ে খাওয়ার দরকার নাই, আপনি কিছু নিয়ে যাবেন সব সময়। তাহলে আল ইনসান ও আবিদুল ইহসান একটা প্রবাদ আছে আরবিতে, কিছু দিলে তো আপনার প্রতি নরম হয়ে যাবে। এই জন্য সবসময় দিবেন, তাহলে সম্পর্ক উন্নতি হবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আযাবুল বুলডোজার এটা আমার একটা বানানো শব্দ আর কি। ওই যে বুলডোজার দিয়ে যেভাবে 32 নম্বর ঘুরিয়ে ফেলা হয়েছে মাটির সাথে, তো ওইটা আর কি, আযাবুল বুলডোজার। তাদের জন্য আযাবুল বুলডোজার অপেক্ষা করছে। ওয়ায়াবগাউনা ফিল আরদি বিগাইরিল হাক্কি,
ওয়ায়াবগাউনা ফিল আরদি বিগাইরিল হাক্কি ওয়ায়াবগাউনা, আর তারা বিদ্রোহ করে ফিল আরদি, যারা জমিনের উপরে বিদ্রোহ করে তাদের উপর থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে, তাদের উপর থেকে জুলুমের প্রতিশোধ অর্থাৎ বিচার করা হবে। ওয়ায়াবগাউনা ফিল আরদি বিগাইরিল হাক্কি, যারা জুলুম করবে, বিদ্রোহ করবে জমিনের উপর, তাদের উপর থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। উলাইকা লাহুম আযাবুন আলীম, উলাইকা লাহুম আযাবুন আলীম, উলাইকা লাহুম, তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন আলীম, আযাব, আলীম যন্ত্রণাদায়ক, শাস্তিদায়ক, কষ্টদায়ক, পেইনেবল পানিশমেন্ট ফর দেম, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব অপেক্ষা করছে। ওয়ালামান সাবারা ওয়া গাফার, তবে যে ব্যক্তি জুলুমের শিকার হয়েও সবর করে, ধৈর্য ধরে এবং মাফ করে দেয়। আপনার উপরে সাময়িক কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এরকম আমাদের অনেককে মাফ করে দিয়েছে, আমাদের অনেকে কি করে মাফ করে দিয়েছে, মাফ করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ালামান সাবারা, যে ব্যক্তি সবর করে, ওয়া গাফারা এবং মাফ করে দেয়, ইন্না যালিকা, এই যে এতক্ষণ আলোচনার উপসংহার এটা, যে ব্যক্তি মানে জুলুমের শিকার হওয়ার পরেও সবর করেছে বা গাফার, মাফ করে দিয়েছে, ইন্না যালিকা লামিন আজমিল উমুর, এই যে কাজটা সে অবলম্বন করলো, এটা হলো একটা দৃঢ় সংকল্পের, উচ্চ মানের, উচ্চ মানসিকতার একটা কাজ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে মাফ করে দেওয়াটা, সবর করাটা, এটা হলো হাই মেন্টালিটি, হাই মেন্টালিটির একটা কাজ। মাশাআল্লাহ, ওই যে নাফিজা লিখে দিয়েছেন আযাবুল বুলডোজার। বলে দিবেন তাদেরকে, তোমাদের জন্য আযাবুল বুলডোজার অপেক্ষা করছে। যদি তাদের মতো এরকম সাদাবাজি শুরু করো, জুলুমবাজি শুরু করো, রাত দিনের কাজ রাতেই করে ফেলো, তাহলে তোমাদের জন্য কি আযাবুল বুলডোজার, 12 কোটি নারা দেবে, মামুর বাড়ি দিল্লি গিয়ে পড়বা। আযাবুল বুলডোজার ওয়েট ফর দেম। ইন্না ওয়ালামান সাবারা ওয়া গাফার, ওয়ালামান সাবারা ওয়া গাফার, আর যে ব্যক্তি সবর করে আর মাফ করে দেয়, ইন্না যালিকা, নিশ্চয়ই এই সবর করাটা আর মাফ করে দেওয়াটা, লামিন আজমিল উমুর, এটা উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের কাজ। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার উচ্চ মানসিকতা নয়, এটা আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে, আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চ মানসিকতা দ্বারা কি বোঝায়, তার মানে সবচেয়ে সেরা মানুষ, সবচেয়ে সেরা মুত্তাকি, সবচেয়ে সেরা আবরার মানুষের কাজ হলো মাফ করে দেওয়াটা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে আজকে আর নয়, অনেক কথা হয়েছে আজকে, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন। এই যে 9-10টা গুণ, এই 9-10টা গুণ আমাদেরকে অর্জন করার, প্রথমত এগুলো একটু ভালো করে পড়বেন, রেকর্ডটা একটু শুনবেন, কারণ রেকর্ড শুনতে সময় লাগে না। কিভাবে লাগে না? ওই যে পারিবারিক কাজ করছেন, রান্না বান্না করছেন, তরি তরকারি কাটাকাটি করছেন, রেকর্ডটা শুনলেন, তাহলে কাটাকাটি হলো, রেকর্ডও শুনলেন, মাশাআল্লাহ, চমৎকার, তাই না? মানে ক্লাসটা একটা রিভাইজ হয়ে যায়, ক্লাসটা একটা কি হয়ে যায়, রিভাইজ হয়ে যায়। এই রিভাইজটা দিতে চাইবেন। অনেকে হয়তো সেভাবে সময় পান না পড়তে, ব্যস্ততার কারণে, কিন্তু এই ব্যস্ততার মাঝে মাঝে রেকর্ডটা শুনে নিলে আপনার চমৎকার একটা রিভাইজ হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আমাদের সিয়াম, আমাদের কিয়াম, আমাদের রুকু, আমাদের তিলাওয়াতে কোরআন, আমাদের সালাতুত তারাবিহ, আমাদের কিয়ামুল লাইল, আমাদের সালাতুত তাহাজ্জুদ, আমাদের তাসবিহ তাহলিল, দোয়া, দুরূদ, জিকির, আজকার, সবকিছু আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার খাস বান্দা বান্দি হিসেবে কবুল করুক, তার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা বান্দি হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন, والحمد لله رب العالمين।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।